الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں غزوہ موتا کا ایک قصہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغ دعوت ارسال فرمائی تھی. ان میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر بن اجدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا. جب یہ موتا پہنچا تو شوربیل غسانی نے، جو کیسر کے حکام میں سے ایک شخص تھا، ان کو قتل کر دیا. قاصدوں کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت غرا ہوئی اور آپ نے 3001 لشکر تجویز فرما کر حضرت زید بن حارث کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا جائے. اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا جائے. اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو چاہے تو اپنا دل چاہے تو اس کو امیر بنا دے. ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا. اس نے کہا یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے. پہلے انبیاء کرام اس قسم کے کلام کا یہی مطلب ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا اور خود میں ایک جماعت ان حضرات کو رخصت فرمانے تشریف لے گئے. جب شہر کے باہر جب پہنچے، واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی، حق تعالی شانو تم کو سلامتی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ واپس لائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں 3 شعر پڑھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگے، یا ایسا برچہ ہو جو آنتوں اور کلیجے کو چیرتا ہوا نکل جائے اور جب لوگ میری قبر پر گزرے تو یہ کہے کہ اللہ تجھے غازی کو اور کامیاب کرے. واقعی تو رشید اور کامیاب تھا. اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہو گئے. شوربیل کو بھی ان کی روانگی کا علم ہوا. وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوا. یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہرقل روم کا بادشاہ بھی 1,00,000 فوج ساتھ لیے ہوئے مقابلے کے لیے آ رہا ہے. ان حضرات کو اس خبر سے تردد ہوا کہ اتنی بڑی جماعت کا مقابلہ کیا جاوے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاوے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر فرمایا، اے لوگو، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کس چیز کے ارادے سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصد شہید ہو جانا ہے. ہم لوگ کبھی بھی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور پر نہیں لڑے. ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکرام نصیب فرمایا. آگے بڑھو،
दो कामयाबियों में से एक कामयाबी तो जरूर है, या तो शहादत या गलबा। ये सुनकर मुसलमानों ने हिम्मत की और आगे बढ़ गए, हत्ता कि मोता पर पहुंचकर लड़ाई शुरू हो गई। हजरत जैद रज़ी अल्लाह ताला ने झंडा हाथ में लिया और मैदान में पहुंचे। घमासान की लड़ाई शुरू हुई। शूरबिल का भाई भी मारा गया और उसके साथी सारे भाग गए। खुद शूरबिल भी भागकर एक किले में छुप गया और हिरकल के पास मदद के लिए आदमी भेजा। उसने तकरीबन 2 लाख फौज भेजी और लड़ाई जोर से होती रही। हजरत जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए तो जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ में झंडा लिया और अपने घोड़े के खुद ही पांव काट दिए ताकि वापसी का ख्याल भी दिल में ना आए। और चंद अशरार पढ़े जिसका तर्जुमा ये है, ए लोगों, क्या ही अच्छी है जन्नत और क्या ही अच्छा है उसका करीब होना। कितनी बेहतरीन चीज है और कितना ठंडा है इसका पानी। और मुल्क रूम के लोगों पर अजाब का वक्त आ गया, मुझ पर भी लाजिम है कि उनको मारूं। ये अशरार पढ़े और अपने घोड़े के पांव खुद ही काट चुके थे कि वापसी का भी ख्याल भी दिल में न आवे, और तलवार लेकर काफिरों के मजमे में घुस गए। अमीर होने की वजह से झंडा भी उन्हीं के पास था। अव्वल झंडा दाहिने हाथ में लिया, काफिरों ने दाहिना हाथ काट दिया कि झंडा गिर जाए। उन्होंने फौरन बाएं हाथ में लिया, उन्होंने वे हाथ भी काट दिया। तो उन्होंने दोनों बाजुओं से उसके थामा और मुंह से मजबूत पकड़ लिया। एक शख्स ने पीछे से उनके 2 टुकड़े कर दिए जिससे ये गिर पड़े। उस वक्त उनकी उम्र 33 साल की थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने बाद में लाशों में से हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब उठाया तो उनके बदन के अगले हिस्से में 90 जख्म थे। जब ये शहीद हो गए तो लोगों ने अब्दुल्ला बिन रवाह को आवाज़ दी। वे लश्कर के एक कोने में गोश्त का टुकड़ा खा रहे थे कि 3 दिन से कुछ चखने को तो मिला ही नहीं था। वे आवाज़ सुनते ही गोश्त के टुकड़े को फेंक कर अपने आप को मलामत करते हुए कि जाफर, तू तो शहीद हो जा और दुनिया में मशगूल रहे, आगे बढ़। झंडा लेकर किताल शुरू कर दिया। उंगली में जख्म आया, वे लटक गई तो उन्होंने पांव से कटी हुई उस उंगली को दबाकर हाथ से खींचा, वे अलग हो गई। उसको फेंक दिया और आगे बढ़े। इस घमासान और परेशानी की हालत में थोड़ा सा तरद्दुद भी पेश आया कि ना हिम्मत ना मुकाबले की ताकत, लेकिन इस तरद्दुद को थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अपने दिल को मुखातिब बनाकर कहा, ओ दिल, किस चीज की अब इश्तियाक बाकी है जिसकी वजह से तरद्दुद है? क्या बीवी का है तो उसको 3 तलाक, या गुलामों का है तो वे सब आजाद, अगर यह बाग का है तो वे अल्लाह के रास्ते में सदका। इसके बाद चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, कसम ओ दिल तुझे उतरना होगा, खुशी से उतर या नागवारी से उतर। तुझे इत्मीनान की जिंदगी गुजारते हुए एक जमाना गुजर चुका। सोच तो आखिर तू एक कतरा है, मनी का कतरा है। देख, काफिर लोग मुसलमानों पर खींचे हुए आ रहे हैं। तुझे क्या हुआ, जन्नत के पसंद नहीं करता? अगर तू कत्ल ना हुआ तो वैसे भी आखिर मरेगा ही। इसके बाद घोड़े से उतरे। उनके चचाजाद भाई गोश्त का एक टुकड़ा लाए कि जरा सा खा लो, कमर सीधी कर लो। कई दिन से कुछ नहीं खाया, उन्होंने ले लिया। इतने में एक जानिब से हल्ले की आवाज़ आई, उसको फेंक दिया और तलवार लेकर जमात में घुस गए और शहीद होने तक तलवार चलाते रहे। साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी जिंदगी यही नमूना है। इनका हर एक किस्सा दुनिया की बेरगबती और आखिरत का शौक सबक देता है। साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन का तो पूछना ही क्या, तबे ताबईन यही रंग चढ़ा हुआ था। एक किस्से पर इस बात को खत्म करता हूँ। जो दूसरे रंग का दुश्मन भी मुकाबले के नमूने तो अब देख चुके हैं, अब हुकूमत सामने का मंजर भी देख लीजिए।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ